नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज फिर एक बार मैं यहाँ सिंगू वार्ड पर मौजूद हूँ। कल किसान नेताओं की सरकार से 9वें दौर की मीटिंग थी और वो दोबारा से जो मीटिंग निकली वो उसका कोई फैसला नहीं निकला, का सफल मीटिंग रही, कोई नतीजा उस मीटिंग का निकला नहीं। तो अगली तारीख जो है 15 तारीख की दी गई है और लगातार तारीख पे तारीख का सिलसिला जो चलता चला आ रहा है। आज मैं सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे इन लोगों से, आपके जो किसान मौजूद हैं आंदोलन में, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या तैयारी है। हमने इससे पहले जो ट्रैक्टर मार्च भी देखी गाजीपुर बॉर्डर से और सिंगू बॉर्डर से, चारों दिल्ली की चारों तरफ से। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या पूरी स्थिति है और कब तक हम ये समझें कि ये कब तक आंदोलन चलेगा और क्या आगे की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। तो सर क्या नाम है आपका? सुखदीप सिंह जी। कहाँ से हैं? ये मैं श्री मुक्तसर साहब ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। तो कितने दिन से अभी यहाँ पे हैं आप? ਵੀਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਗਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ 40 39 ਦਿਨ। तो इस आंदोलन को वैसे ही 26 तारीख जो पहला जत्था यहाँ पे सिंगू बॉर्डर की तरफ आया था और कई लोग जो इनके स्थिति है कि कई लोग आते हैं, एक जत्था आता है तो कुछ लोग जाते भी हैं, तो राउंड चल रहा है जो। तो यहाँ पे ये 1 तारीख से मौजूद हैं और समझने की कोशिश करेंगे। सर कल मीटिंग भी थी, दोबारा से असफल रही, कोई नतीजा उस मीटिंग का निकला नहीं। वही जिद है सरकार की और हम भी ठान के बैठे हैं कि हाँ, जब तक फैसला होगा नहीं, जब तक तीनों कानून वापस लिए नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। सरकार भी अपनी जिद पर है, तो कैसे फैसला कैसे निकलेगा सर? कब तक बैठे रहेंगे आप? ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸੋਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਅਦ 13,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 31 ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਅਡੋਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੀ। खाली यहाँ तो आप इस जाएंगे नहीं, वही नारा कि हम शुरुआत से सुन रहे हैं, हक लेने आए हैं, हक लेके जाएंगे। तो सर मैं राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर बॉर्डर से मोर्चे को संभाले हुए हैं, कल मैं उनकी एक बाइट सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि सर मई 2024 तक हम लोग यहाँ पे हैं। अगर फरवरी बजट से पहले इनका फैसला नहीं आता तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और हो सकता है मई 2024 तक हम लोग यहाँ पे रुकें। जो इशारा है उनका वो साफ है। मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री को, हम नए प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो 2024 में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, और इशारा राकेश टिकैत का उसी तरफ था। तो उस बारे में क्या सोचते हैं सर? 3 साल है, उसमें बहुत लंबा समय है ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 2020 ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਰੱਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਲਾਓ, ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ ਮਾਨੀ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੰਗਾਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੰਮਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਯੂਥ ਦੀ, ਐਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਆ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਦਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ नहीं बस है। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा कि 7 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हाँ जी, ये बताया कि शक्ति प्रदर्शन किया गया और ये बताया गया कि रिहर्सल है 26 जनवरी की। हाँ जी, 26 जनवरी को हम राजपथ पर वो रैली करेंगे, परेड करेंगे। हाँ जी, तो सर ये पॉसिबल सा नहीं लग रहा है, मतलब कि लगता है कि एक प्रोटोकॉल जो 26 जनवरी का होता है कि कौन लोग वहाँ पे आएंगे, कौन लोग वहाँ पे आगे किन किन लोगों की निकलेंगी, वो सरकार तय करती है। तो कितना लगता है कि क्या अनुमति मिलेगी इस चीज़ की? सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜੂਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਸੂਝੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਂ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ 26 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। परिवार के साथ हैं या फिर आप अकेले हैं? मैं परिवार के नाल नहीं ਵੀਰਾ, मैं इकल्ला ही आया हुआ अपने परिवार चों, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਆ ਤਿੰਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। अभी तो आप 1 महीने से यहाँ इस सिंगल वाटर पहने हुए। हाँ जी, से इसके अलावा आप क्या करते हैं वहाँ पे? ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੈਨਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੌਰੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਵੀਰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈਦੇ ਆ ਵੀਰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। अभी तो आप यहाँ इस आंदोलन में अपना जो समर्थन दे रहे हैं और अपनी जो भी भूमिका है वो निभा रहे हैं, इससे पहले आप वहाँ पे क्या अपने गाँव में आप ਅੱਛਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੀ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਸੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੋਟੀ। क्या लग रहा है सर, कितना लंबा चलने वाला है? क्योंकि 1 महीने 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 26 नवंबर को क्या ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। इतने दिन से बॉर्डर भी बंद है, जो आने जाने वाले लोगों को भी समस्या हो रही है, आपकी भी समस्या अलग है कि काम वगैरह छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सर कब तक चलेगा ये? नहीं देखो, समस्या तो हम चाहते नहीं है किसी को, पर हम क्या चाहें, हमारी होंद का मसला है कि इससे हमारी ज़मीन जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो कोई समस्या खास दी नहीं हमने किसी को। अच्छा सर, यही ज़मीन जाने वाली बात है, क्योंकि लगातार सरकार दावा कर रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आएंगे तो उससे ज़मीन जाने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो भी ये बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो उसके बाद जो भी हमारी ज़मीनें खतरे में हैं, तो वो कैसे वो समझ में थोड़ा कम आता है। समझ में ऐसे हूँ मैं थोड़ा पंजाबी कोई दिक्कत नहीं। पंजाबी भी ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ
ਆਉਣਗੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ मैं तो सर समझ रहा हूँ, समझना क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि क्योंकि जो हम तस्वीरें देखते हैं 25 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई किसानों से बात करी, क्योंकि लगातार कि किसान उनके साथ हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं चंद लोग हैं और बिचौलिए हैं और तमाम तरीके वही चीज़ समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोगों से बात करी, वो भी समझा उन लोगों ने कि हमारी खेती जो है, खेती से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी ज़मीन नहीं जाएगी। क्योंकि लगातार दावा वही है, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा, किसान नेताओं ने भी कई बार इस बारे में बात करी। ईस्ट इंडिया कंपनी कई लोगों ने एग्जाम्पल दिया तो गल करते हैं ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਰਲਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾਏ ਕੀ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਾਂ ਲੈ ਲਈ 10-15 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਰਿਚਰ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਭੋਜਨ ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ चीज़ें लगातार समझ रहे हैं हम लोग। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में समझाने की कोशिश करी है कि क्या मसला क्या है, तीनों कानूनों में दिक्कत क्या है। खास तौर पे जब इसेंशियल जो लॉ एक्ट आया है, उसमें जो बात है कि सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, समस्या आम लोग जो आम जनता है, दिल्ली की जनता है, पूरे देश की जनता है, समस्या उन सबको है। क्योंकि ये कानून आने से भंडारण का जो कानून है, आप भंडारण कर सकते हैं, आप स्टोरिंग कर सकते हैं इसेंशियल कमोडिटीज से, तो उससे होगा क्या, चीज़ें महंगी होगी। जो 20 रुपये का सामान है वो 100 रुपये आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत का सामान है, रोज़ का सामान। तो वही समस्या है किसानों के साथ साथ ये जो आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, जो कि लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं। क्योंकि अगर दिक्कत
दिक्कत हो रही है लोगों को तो उन्हीं के भले के लिए है। आगे जो सामान 20 रुपये किलो हम आटा खरीदते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं तो वो आगे 100 रुपये का मिलेगा, 200 रुपये का मिलेगा, तो उससे बड़ी दिक्कत है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो डर जो सरकार लगातार कह रही है इससे कुछ नहीं होगा, फसल या ज़मीन नहीं जाएगी, तो चीज़ें वही हैं, घूम फिर के बाद वही आकर रुकती है कि जो किसान नेता लगातार सारे किसान ये बात कह रहे हैं कि तीनों कानून को वापस किया जाए, हम नए सिरे से शुरू करेंगे। क्योंकि समस्या ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो चाहे जो पहला कानून है भंडारण का कानून हो, सब में ये दिक्कत है कि किसानों के साथ साथ हम लोग भी दिक्कत से झेलते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, आपको सिंगल बॉर्डर की जो तस्वीरें भी दिखाऊंगा आगे की तरफ। क्योंकि एक बात जो मैं भी सिंगल बॉर्डर पर जो मौजूद कह रही सरकार कह रही है भी ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਈ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੌਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਜਾਕਟ ਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, बैठे यही चीज़ हो रहे हैं। मैं जे जाना मैं कर दूँ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ग्राउंड के उत्ते जाना पड़ेगा। यही बात हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वही चीज़ें, वही दलीलें और वही बात किसानों की और वही बात उधर से सरकार की। ना उधर से कोई झुकाव देखने को मिल रहा है, ना इधर से कोई झुकाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें वही साफ हैं कि ये कानून जब बनाया गया तो किसानों की सहमति क्यों ली गई, क्योंकि जिस तरीके से कानून पास हुआ, जिस तरीके से राज्यसभा में पास हुआ, ध्वनिमत से पास हुआ और जिस तरीके से कोरोना काल के बीच में ये पास हुआ, तो सवाल उन सब पर उठते हैं। हालांकि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिंधु बॉर्डर पे और तस्वीरें ये हैं कि जो पहले दिन की तस्वीरें थी, हौसला जो पहले दिन था आज भी हौसला वही है। हालांकि बीच में 3 दिन बारिश भी हुई लेकिन हौसलों में कहीं कमी नहीं थी। आज यहाँ पे हमने कुछ युवा लोगों से बात करी है, कई वीडियोज़ में बुजुर्गों से भी बात करी और इतनी बारिश होने के बाद भी, इतनी ठंड होने के बाद भी, रात में ठंड पड़ती है, दिल्ली की ठंड है, 1 जनवरी को 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं हौसला डगमगाया नहीं है। हालांकि दुखद खबर ये भी आई है कि 50 लोगों से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हुई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी है कि आए हैं और इस बार सारा हिसाब बराबर करके ही जाएंगे। तो आगे भी चलते कुछ तस्वीर आगे की भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे आपको यहाँ की सारी तस्वीरें दिखाने की।